انسان پر روشن ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت اعلیٰ درجہ کے یک رنگ اور صاف باطن۔ یک رنگ کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ایک خدا کا قائل ہو اور سچے دل سے قائل ہو اور اس کے اندر دو رنگی پائی جائے۔ دو رنگی توحید کی نفی ہے، دو رنگی شرک کا مظہر ہے۔ اگر ایک خدا کا انسان قائل ہو اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنے والا ہو اور کامل خلوص کے ساتھ ایک خدا کی چوکھٹ پر سر جھکانے والا ہو تو اس کی فطرت سے دو رنگی غائب ہو جاتی ہے۔ پاک صاف یک رنگ انسان ایک نئے وجود کے طور پر ابھرتا ہے، اور یہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی شان کے ساتھ چمکنے والی صفت تھی جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توحید کے بیان میں سب سے پہلے رکھا۔ حضرت اعلیٰ درجہ کے یک رنگ اور صاف باطن تھے۔ یاد رکھیں صاف باطنی یک رنگی سے عطا ہو سکتی ہے، جو یک رنگ نہ ہو اس کا باطن صاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یک رنگی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان جو کچھ ظاہر ہے اس کے مطابق دل میں رکھے، جو کچھ دل میں ہے اسی کے مطابق ظاہر کرے، اور اس کے وجود میں سے تفرقہ مٹ جائے، یعنی اپنی ذات کا تفرقہ مٹ جائے۔ جو نظر آنے والا وجود ہے وہی باطن میں چھپا ہوا وجود بن جائے۔ جب یہ بات ہو نصیب ہو جائے تو اس کے نتیجے میں دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، کوئی کسی قسم کا خدشہ کسی سے نہیں رہتا، کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جس سے انسان ظاہر کرتے ہوئے شرما جائے۔ اور یہ جو شرم کا ختم ہونا ہے یہ اپنی ذات میں ایک حسین صفت بن جاتا ہے۔ شرم ہر لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا خلق ہے، لیکن اگر انسان بدی کو چھپانے کے لیے شرم کرے تو خلق تو پھر بھی رہے گی، لیکن پاک باطنی عطا نہیں ہو سکتی۔ بس اس مضمون کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم دو رنگی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یک رنگی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے نتیجے میں تھی۔ آپ کی یک رنگی نے آپ کو خدا سے ہمکنار کر دیا، اور اپنی صفات حسنہ کو دوسروں کے سے چھپانے کے لیے آپ نے جو اپنی صفات حسنہ پر پردے ڈالے ہیں یہ حیا کے پردے تھے اور دو رنگی کے مظہر نہیں تھے۔ بس اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھ جائیں کہ وہ خدا کے پاک بندے جو اپنی خوبیوں کو ظاہر کرنے سے شرماتے ہوں، بدیوں کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ خوبیوں کو ظاہر کرنے سے حیا رکھتے ہوں، ان کی اس صفت کو دو رنگی نہیں کہا جاتا۔ یہ صفت ان کی انتہائی پاک باطنی کی دلیل ہے۔ بس جہاں بد انسان اپنی برائیوں پر پردے ڈالتا ہے اور نیکیوں پر یا خیالی نیکیوں کے پر سے جو ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا پردے اٹھاتا ہے اور انہیں نیکیاں بنا بنا کر دکھاتا ہے، وہاں موحد انسان اپنی خوبیوں پر پردے ڈالتا ہے، اور خوبیوں پر پردہ ڈالنا حیا کی وجہ سے یہ دو رنگی نہیں ہے بلکہ یک رنگی میں داخل ہے۔ پھر فرمایا خدا کے لیے جان باز اور خلقت کے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے، خدا کے لیے جان باز، اپنا سب کچھ خدا کی خاطر پیش کر دینے والے، ہمہ وقت اپنی جان کو ہتھیلی میں لیے پھرنے والے کہ جب خدا کی طرف سے قربانی کا وقت کا مطالبہ آئے وہیں اپنی جان خدا کے حضور پیش کر دوں۔ یہ مضمون ہے جان بازی کا، اور خلقت کے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے۔ خدا تعالیٰ کے وجود پر کامل انحصار کے نتیجے میں
बनी नौ इंसान से ना उम्मीद रहती है ना खौफ रहता है। ये वो मजमून है जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कामिल हुआ है। उम्मीदें बास किस्म की ज़रूर होती हैं, इसलिए ये तशरीह करनी ज़रूरी है कि ये ना समझें कि किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। बाद मानों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से उम्मीदें रखते थे, उनसे बुलंद किरदारी की उम्मीदें रखते थे, उनसे यकरंगी की उम्मीदें रखते थे, उनसे तवक्कुल अल्लाह की उम्मीदें रखते थे। बस नेकी की उम्मीद रखना उन उम्मीदों में दाखिल नहीं जिनकी नफी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। उम्मीद से मुराद ये है सहारा ढूंढना और किसी के सहारे पर बिना करना। इस बात पर उम्मीद नहीं थी कि अगर सहाबा साथ देंगे तो मैं कामयाब होऊंगा। सहाबा के साथ देने पर दिल में एक उम्मीद से बढ़कर यकीन तक की हद तक इन्हिसार पाया जाता था। यानी इन्हिसार इस बात पर नहीं था कि सहाबा मदद करेंगे तो कामयाब होऊंगा, लेकिन सहाबा की नेकी पर इन्हिसार था। जानते थे कि सहाबा हम वक्त जान फिदा करने के लिए तैयार हैं। बस ये उम्मीदें उनसे वाबस्ता जरूर थी, मगर कामयाबी पर इन उम्मीदों का कोई असर नहीं था। कामयाबी खालिसतन अल्लाह ताला पर मुनसिर थी, अल्लाह ताला की हमायत पर मुनसिर थी। और अगर सारी दुनिया आपसे मुंह फेर लेती तब भी एक जर्रा भर भी आपके दिल में मायूसी राह न पा सकती थी। ये वहम दिल में गुजर ही नहीं सकता था कि इन लोगों से तो मदद की उम्मीद थी, अब यही मुंह फेरे जाते हैं, मेरा क्या होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद इन मानों में बारहा आजमाई गई है। सुलह हुदैबिया के वक्त भी ऐसा ही मौका पेश आया। जंग उहद के वक्त भी ये तौहीद आजमाई गई। जंग हुनैन के वक्त भी ये तौहीद आजमाई गई। जिन सहाबा से बड़ी बड़ी तवक्कुआत थी, उनमें से बाज़ उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवक्कुल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बस ये माने हैं जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खलकत से उम्मीद उठ गई थी, यानी ये ऐसी उम्मीद खलकत से नहीं लगा रखी थी जिस उम्मीद पर बिना हो जाए, जिस उम्मीद से हकीकी कामयाबी वाबस्ता कर दी जाए। उनके आला अखलाक से तवक्कुआत वाबस्ता थी, मगर इन मानों में उम्मीद नहीं थी कि खलकत पर तवक्कुल हो। और बीम का माना है खौफ। खलकत का खौफ भी कुल्लियतन दिल से उठ गया था। मक्की दौर में ये पहला हिस्सा खलकत का खौफ दिल से कुल्लियतन उठ जाना पूरी शान से जाहिर हुआ है। और मदनी दौर में उम्मीद वाला हिस्सा पूरी शान से जाहिर हुआ है। अगर आप तफसील से हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें तो अगरचे ये मजमून मक्की दौर में भी दोनों सूरतों में आवाज बंद हो गई है, आवाज आ गई आवाज, ठीक है। अगरचे ये दोनों सिफात मक्की दौर में भी जलवागर दिखाई देंगी, मगर बीम वाला हिस्सा यानी बनी नौ इंसान से खौफ का कुल्लियतन फुकदान ये पूरी शान के साथ मक्के में चमका है। और उम्मीदों का महज खुदा से वाबस्ता होना और अपने प्यारों से भी उम्मीद लगाकर उस पर इन्हिसार ना करना, ये कुल्लियत बड़ी शान के साथ मदनी दौर में चमका है और इसी का नाम तवक्कुल है। चुनाचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और महज खुदा पर तवक्कुल करने वाले थे। यानी इन सब बातों का खुलासा यह है कि तवक्कुल महज अल्लाह ही पर था कि जिन्होंने खुदा की ख्वाहिश और मर्जी में महव और फना होकर इस बात की कुछ भी परवाह न की कि तौहीद की मुनादी करने से क्या क्या बला